नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 38 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। सोमेश अर्पिता को स्कूल छाड़ी बेबी को नहीं कॉलेज छाड़ी कंपानी फेरुथिया बेले सुरबाबू फोन करी कहिले, बापा सोमुरे आज टिके छतु मसला खाइबा को इच्छा होची, टिके फेरला बेल को आणंतुनी। सोमेश कहले आज्ञा बापा निश्चय नहीं कि जीवी। सोमेश यापर कंपानी रे पहुँची निज काम व्यस्त रहिले। सोमेश कंपानी प्रोडक्ट सब चेक करुथांती। अमृत फोन करिले। सोमेश फोन उठाई कहले हाँ अमृत कुह। अमृत कहले भाई नमस्कार, केउठी एबे? सोमेश कहले कंपानी रे अच्छी, आउ कुआडे जीवी ए समय? अमृत कहले भाई मु भी ऑफिस रे अच्छी, गुड्डी जीवा परे घर पूरा खाँ खाँ लगुची। सोमेश कहले हाँ अमृत कुहनी, आम घरे भी समान अवस्था, खाली बेबी अच्छी बोली एते जना पड़ुनी, किंतु तुमे तो जान रोमी अर्पितार जीवन। से आसियो माने अर्पिता लगी जाइथिबो रोमी कौन खाइबो, रोमीर कौन पसंद। रोमी आसिला माने अर्पिता पूरा घर मुंडई बुलुथिबो। अमृत हसी दे कहले आज्ञा भाई माँ मन तो सेया, आमर गुड्डी आसिले समान स्थिति, किंतु गुड्डी निजे छिड़ा होई रोसई करे, केबे केबे खाइबा बनै दिए। सोमेश कहले अरे हाँ हाँ काली नहीं के आसीथिला भी, खीरी आउ मिठा खूब सुंदर लगुला। अमृत मते भी लगुछि रोमी एवं आयशा परस्पर को पसंद करुछंती। अमृत कहले आज्ञा भाई सेमिति आमे अभिप्सा एवं मु भी टिके टिके गेस करुछु जे। ओ भाई भल हला, आमको आउ टेंशन रहिबो नहीं, नहले आजिकाली छुआ बड़ हेलेनी, निज चॉइस निजे सिलेक्ट कलेनी। सेमिति जदि आम छुआ दुई जण करिथांते आमको कष्ट लागि थांता एवं दुई चांदक प्रतिज्ञा भी पूरण हेबाकू कष्टकर हो जाइथांता। सोमेश कहले हाँ अमृत ठीक कहल। अमित कहले भाई फोन कहीं करथिल कि? आम ऑफिस थाईलैंड एवं बैंकॉक बुलिया को जाउछंती फैमिली सह, मु भी जीवी भाबुछि अभिप्सा एवं झियो को नहीं, संगरे बोऊ को नहीं जी बोली भाबुछि। भाई आपण एवं अर्पिता पिला मानकु नहीं गले भल हुंता, दुई चांद एकाठी किछि समय बिताई पारंते। सोमेश कहले अमृत आइडिया किछि खराब नुहे, किंतु अर्पिता कौन स्कूल छाड़ी जीवाकू राजी हेब ना कौन? अमित कहले भाई अभिप्सा भी केउठी राजी हेब जे हॉस्पिटल छाड़ी की जीवाकू, किंतु एमाने सबु बेले घर आउ काम भितरे रही निज निज लाइफ बंचिवा दरकार, नहेले दुहे पूरा निज जीवन बंचिवा भूली गलेनी। सेइथिपाई मु अभिप्सा को न पचारि टिकेट करी देबी, किछि नहले से टिके कर्म जंजालरू मुक्ति पाइजिव, नचेत घर हॉस्पिटल हेई हेई से भितरू थकी पड़िलानी। अमित को कथा सुनी सोमेश कहले हाँ अमृत मन को छुईला भली कथाटिए कहिच, मु भी ए विषय केबे चिंता करिनी। थैंक यू अमृत मते सचेतन करिथिबारु। पिला छुआ संसार आउ रोजगार भितरे आमे माने एमिति छंदी होई जाइछे जे निज पई निज खुशी पई भाबियाकू समय मिलुनी। आउ घरर स्त्री माने अभिप्सा एवं अर्पिता भली काम एवं घर को दुई दुईटी जंजालर बोझ मुंडे निरीह जीवन तो आहुरी कष्टकर। एमानंकु तो बेड उपरे थका मेटाइबा भी समय मिलेनी, निज थका मेटाइबाकू राति हेबाकू अपेक्षा करती। सतरे भारी कष्ट करुछंती दुहे। ए कष्ट निजे पाई नुहे केवल आम मानक पाई, पिला मानक पाई। खूब भल आइडिया देइछ अमृत, किछि पचारिबा नहीं, दुही को तुमे टिकेट करि दियो, दुही को सरप्राइज मिल जिवो एवं खुशी सह आराम भी मिल जिवो। केते कौन लागिबो कुह, मु एबे पे करि देबी। अमित कहले नाई भाई आपण व्यस्त हुअंतु नहीं, मु सबु व्यवस्था करि देबी, खाली आपणक अनुमति नेबा पई फोन करिथिली। भाई रहुछि एबे, टिकेट करी डिटेल्स जणाइबी। सोमेश कहले हो ठीक अछि अमृत। सोमेश फोन रखी निज काम रे ध्यान देले। सोमेश ठीक 3टा बेलकू बेबी को कॉलेज आनी आसीबा समय अर्पिता को स्कूल पिकअप करी घर को आसिले। आसिया बेले सूरबाबू पई छतु भी आनिले। अर्पिता सोमेश एवं बेबी खाइबा परे अर्पिता काम सारी रूम को जाई सोमेश को पाद आउसी देउथा। सोमेश कहले अरे नाई थाउ थाउ मोर किछि हेइनी, जेते मना कले भी काहेकि सबुदिन तुमे मो पाद आउसी दियो के जानी, अरे रेस्ट नियो टिके, केते टर्चर करिबो निज शरीर को, टिके तो आराम करो। अर्पिता हसी दे कहला मते तो खुशी लगुची, कौन एथुर भी वंचित करिबो ना कौन? पिता कथा सुनी सोमेश कहले अरे बाबा तुम भल पाई कहली,
ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନ, ସବୁବେଳେ ଘର ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏଇ କଥାରେ ତୁମ ଦିନ ସରିଯାଉଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ତେବେ ବୋହୂ ନେଇ ଆସ। ସୋମେଶ କହିଲେ ବୋହୂ ତ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଗ ଆସୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବେବି ଯେତେବେଳେ ରୋମି ଏବଂ ଆয়েଶା ବାହାଘର କଥା କହିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଲ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ବେବି ଗୁଣ ଜାଣିନ, ଡଗଡଗିଟା କେତେବେଳେ ତା ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଯିବ। ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଏ ଯାଏ ରୋମି କି ଆয়েଶାକୁ କିଛି ଜଣାଇନେ ନା। ପୁଣି ଅମିତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ଆয়েଶାକୁ ତାର ଏଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭାବରେ ବାହାଘର କଥା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବେବିକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଁ ଭଲ କରିଛ। ତା ଛଡ଼ା ଆয়েଶା ଏବଂ ରୋମି ବି ପରସ୍ପରକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଲିପ୍ସା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ନା? ସୋମେଶ କହିଲେ ଆରେ ହଁ ହଁ, ଏଇ ରବିବାର ଯିବାକୁ ଡାକିଛି। କ'ଣ କହୁଛ, ଯିବ? ଅର୍ପିତା କହିଲେ ହଁ, ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି। ଛୁଆଟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି। ସେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଲୀନା, ଚିଣ୍ଟୁ, ବୋଉ, ମିହିରକୁ ବି ଡାକିଛି। ମୋତେ ତ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁନି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ। ଏଠିକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ବି ହୋଇଯିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଉ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ, କାଲି ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଖିଆପିଆ ସାରି ବାହାରିଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ଆସିବା ଏବଂ ବୋଉ, ଭାଉଜ, ଲୀନା, ଲିପ୍ସା ଏବଂ ଲିପ୍ସାର ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଆଣିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯେ? ଆମେ ଫଳ, ମିଠା, ସେଉ, ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ କ'ଣ କିଣି ନେବା? ସୋମେଶ କହିଲେ ସେସବୁ ତ କିଣିବା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ସେଇଟା ତୁମ ଘର ଏବଂ ସେଠି ତୁମେ ତୁମ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଦୁଇଟା ପରିବାର, ଦୁଇଟି ପରିବାରର ହସ ଖୁସି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ବେବି ଅର୍ପିତାର ଫୋନ୍ ଧରି ଆସି କହିଲା ମାମା ଆଈ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଅ। ଆଉ ହଁ, ଆଣ୍ଟି ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଉ ଦେ, ଆଉ ଶୁଣୁ, ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କି? ବେବି କହିଲା ଏମିତି ଗଡ଼ୁଥିଲି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଶୁଣୁ, ଏଠିକୁ ଆସେ, ବସି ବାବାଙ୍କ ପାଦ ଆଉଁସି ଦେ। ବେବି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ହଁ କହିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ ଥାଉ, ମୋ ପାଦ କାହିଁକି ଆଉଁସିବ ଯେ, ଯା ଧନ, ତୁ ରୁମ୍କୁ ଯା। ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁ, ସିଏ ତୁମ ସେବା କରୁ, ତାକୁ ସବୁଥିରେ ଏମିତି ମୁହଁ ଦିଅନି, ନହେଲେ ଶାଶୁଘର ଗଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମା କିଛି ଶିଖେଇ ଛାଡ଼ିନି। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ଏଇ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବି ବଡ଼ ଅଜବ। ବାପା ଦୋଷ କରିବ, ମା ଗାଳି ଶୁଣିବ। ହଉ ହଉ, ତୁମେ ଯାଅ କଥା ହୁଅ, ଆମ ବାପ ଝିଅ ମ୍ୟାଟର ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହି ଫୋନରେ ହଁ ବୋଉ କହ କହି ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା। ବେବି ସୋମେଶଙ୍କ ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଉଥାଏ। ସୋମେଶ ବେବିକୁ କହିଲେ ଥାଉ ଧନ, ମୋର ମୋଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସିଲୁ ମୋ କୋଳକୁ। ବେବି ସୋମେଶଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇ ଗେହ୍ଲି ହେଇ କହିଲା ବାବା ତୁମେ କେତେ ଭଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ବୁଝୁଛ, ଲଭ୍ ୟୁ ବାବା। ସୋମେଶ ବେବିକୁ କୋଳେଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଲେ ମୋ ମା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବିନି ତ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ସୋମେଶଙ୍କ ସ୍ନେହବୋଳା କଥାରେ ବେବି ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ପିତା ଫୋନରେ କଥା ହେଉ ହେଉ ମିନୁ ପଚାରିଲେ ଆଲୋ ମା, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଉପରେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲେ ହେ ନାଇଁ ମୋ ବୋଉ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଙ୍କ କଥା। ସବୁବେଳେ ବେବିକୁ ଗେହ୍ଲା କରି ମୁହଁ ବଢ଼ିଆ କରିସାରିଲେଣି ତାର। ଝିଅ ଛୁଆଟା, କାମ ଦାମ ସଣ୍ଠଣା କିଛି ଶିଖିବ ନାହିଁ। ହଉ ଛାଡ଼େ ୟାଙ୍କ କଥା। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ କହ? ମିନୁ କହିଲେ ଆଲୋ ମା, ଫୋନ୍ କାହିଁକି କରିଥିଲି କି, ଏଇ ଲିପ୍ସା ଡାକିଛି ଆମକୁ ସବୁ, ତ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଆସିବଟି, ଟିକେ ଦେଖା ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତୋ ସହ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ। କୋଉ ତୁମେମାନେ ଆସୁଛ ଯେ ଦେଖିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିବ, ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବୋଉ, ହେଲେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ମୋତେ ମରିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ରବିବାର, ହେଲା? ଆଉ ତୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି ତ? ମିନୁ କହିଲେ ହଁ ଲୋ, ଭଲ ଅଛି। ତୋର ଲିପ୍ସାର ସବୁବେଳେ ଆଗ ମୋ ଦେହ କଥା ବୁଝୁଛ, ଆଉ କ'ଣ ବଳ ବୟସ ଅଛି ମା? ଝିଅ ପୁଅ ନାତୁଣୀ ବାହାଘର କଲି, ଖାଲି ନାତି ଟୋକା ମୋର ବାହା ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଆରପାରିକୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହେ, ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ସେ କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ? ହଉ ରହୁଛି। ଚାନ୍ଦ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଟିକେ କଥା ହୋଇ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ବାଛି ତରକାରୀ କରିବି ଲୋ। ମିନୁ କହିଲେ ହଉ ଲୋ, ଯା ମା। ସମୟ ଦିନ 12:40। ସବୁଦିନ ଭଳି ରୋମି ଏବଂ ଆয়েଶା ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରିଲେ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଆয়েଶାର ଦୁଇଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସିମି ଏବଂ ଲିସୁ, ତିନିଜଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ତିନିଜଣ ବେଶ୍ ଚଳିଲା ଘର ଝିଅ, ପାଠ ବି ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆয়েଶାର କଲେଜରେ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି
ରୋମି ସହ ବେଶୀ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ସହ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରେ ବିନା ଟେନସନରେ। ଏବଂ ରୋମି ପରେ ସେ ଯଦି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଦୁହେଁ ହେଲେ ସିମି ଏବଂ ଲିସୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଠ ସହ ହସ ଖୁସି ମଜା ଥଟ୍ଟା ସବୁକିଛି ଚାଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କର। ଆଏଶା ବି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଏ, ଲିସୁ ଏବଂ ସିମି ପାଇଁ ଜେଜିମା କି ଅଭିପ୍ସା ହାତ ତିଆରି ଆଳୁ ପରଟା, କାକେରା, ଆରିସା ପିଠା କିମ୍ବା ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକି ଆସେ ରୁମ୍ମେଟ୍ଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲିସୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହେଲେ ବି ବାବା ମା ଏବଂ ତାର ପୂରା ପରିବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବଂ ସିମି କେନ୍ଦୁଝର ଝିଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଏଶାର ଘର ତିଆରି ଜିନିଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଭ ଥାଏ। ରୋମିର ବି କଲେଜରେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ଲାଜକୁଳା ରୋମି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କଲେଜ ଭିତରେ ତାର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଏଶା। ତେଣୁ କଲେଜର ଅଧା ପିଲା ବି ଆଏଶାକୁ ରୋମିର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବନ୍ତି। ରୋମି ବି ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଇ ଚେୟାର ଟାଣି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଏଶା ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ରୋମିର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରୋମି ପଚାରିଲା, ଆଏଶା ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆଏଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ମ ହିରୋ, ଆଜି ତ ସୋମବାର, ପୁଣି ପଚାରୁଛ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ରୋମି କହିଲା, ଆଏଶା ଏଇ ରବିବାର କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଏ କେଜାଣି? ମୁଁ ନା ମାମାଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ। ଆଏଶା କହିଲା, ଖାଲି ରବିବାର ରୋଷେଇ ନା ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ? ରୋମି କହିଲା, ହେ ତୁ ବି ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଛୁ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ମାମାଙ୍କ ହାତର ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ ମୋର ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ନନଭେଜ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ଆଏଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଇଁଷ ଲୋଭିଟା ଆଉ। ସୋମବାରରେ କ'ଣ କିଏ ଆଇଁଷ ଖାଏ? ଚାଲିଲ, ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବା। ରୋମି କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ଯେ, ହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିବ ନାହିଁ। ଏ ଆଏଶା, ତୁ ଟିଫିନରେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ କହନା? ଆଏଶା କହିଲା, ମସରୁମ୍ କରି ଏବଂ ପନିର କୋପ୍ତା କରି ଆଣିଛି। ଆଉ ହଁ, ମାମା ତୁମ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପିକଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋମି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁଇଟହାର୍ଟ, ଆଜି ମୋ ଲଞ୍ଚ ଜମିଗଲା। ତୁମେମାନେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ। ରୋମି ଚେୟାର ସାଇଡ୍ କରି ଖୁସିରେ ବାହାରିଗଲା ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ। ଆଏଶା ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ନିଜ ଲଞ୍ଚ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆଏଶା ଖାଉଥାଏ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ରୋମି ଟିଫିନ୍ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଟିଫିନ୍ ରଖି କହିଲା, ଆଜି ଖାଇବା ଜମିଯିବ, ମୁଁ ଖାଲି ରୁଟି ନେଇ ଆସେ। ରୋମିର ଖୁସି ଦେଖି ଆଏଶା ହସିଦେଲା ମନେ ମନେ ଏବଂ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ସୋ ସୁଇଟ୍। ରୋମି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କେବଳ ରୁଟି ଆଣି ଟେବୁଲ ଆଡ଼କୁ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଆଏଶା ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ। ଆଏଶା ଡ୍ରେସ୍ର ହୁକ୍ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଏଶାର ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ପିଠିର ଅଧା ଅଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଏବଂ କିଛି ପୁଅ ବାରମ୍ବାର ଆଏଶା ଆଡ଼କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାହୁଁଥିଲେ। ରୋମି ଆଏଶା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଏଶାର ପିଠିକୁ କଭର କରି ଆଏଶା କାନରେ କହିଲା, ଆଏଶା ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ହୁକ୍ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆଏଶା ଚମକି ପଡ଼ି ବାଁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଡ୍ରେସ୍ ଚେକ୍ କରୁ କରୁ କହିଲା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଆଏଶା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଡ୍ରେସ୍ ହୁକ୍ ଦେବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇ ଲିସୁ କହିଲା, ଲିସୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ହୁକ ଦେଇଦେ ନା। ଲିସୁ କହିଲା, ରହ, ମୁଁ ଖାଇସାରି ଦେଇଦେବି। ଆଏଶା ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରି ଏପଟ ସେପଟ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଚେୟାରରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ରୋମି ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆଏଶା କହିଲା, ହାତ ଦେଇ ହୁକ୍ ଦେବି। ରୋମି କହିଲା, ବସ, ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଏଶା କହିଲା, ତୁମେ? ରୋମି କହିଲା, ତୋର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେବେ ଦେଇଦେବି, ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ଖାଇବାରୁ ଉଠିବୁ? ଆଏଶା କିଛି ଭାବି କହିଲା, ନାଇଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା, କାଲି ହଜାରେ କଥା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ। ରୋମି କହିଲା, ହଉ ଚାଲ, ୱାସିଂ ବେସିନ୍ ଆଡ଼େ ନିଜେ ଧୋଇ ହୋଇ ଦେଇଦେବୁ। ଆଏଶା ଉଠିଗଲା ଏବଂ ରୋମି ତାକୁ କଭର କରିଗଲା। ଆଏଶା ଡ୍ରେସ୍ ହୁକ୍ ଦେଇ ଆସି ରୋମିକୁ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହିରୋ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିଗଲା। ରୋମି ଆଏଶାକୁ କହିଲା, ଏଇ ଶୁଣ, ସେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ୍ ମାରେନି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ ଆଗ। ଆଏଶା ଚେୟାର ଟାଣି ତା ଖାଇବା ଥାଳି ପାଖରେ ବସି ତରକାରୀ ବାଢ଼ୁ ବାଢ଼ୁ ଆସ୍ତେ କରି କହିଲା, ପେଟୁ। ରୋମି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆଏଶା ଆଡ଼କୁ ଶାନ୍ତିର ହସ ନିକ୍ଷେପ କରି କହିଲା, ଆଃ, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଖାଇବା ଜମିଗଲା। ଆଏଶା କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପେଟୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, କୋଉ ଝିଅ ତୁମକୁ ବାହା ହେବ କେଜାଣି? ରୋମି ଫଟ୍ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ଝିଅ ଠିକ୍ ମୋ ମାମାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ହେଇଥିବ। ମୋ ମାମାଙ୍କ ଭଳି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ମୋ ମାମାଙ୍କ ଭଳି ମୋତେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବନେଇ ଦେବ ଏବଂ ଠିକ୍ ମୋ ମାମାଙ୍କ ଭଳି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରାତି ରାତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜଗି ବସିବ। ରୋମି କଥା ଶୁଣି ଆଏଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଇ ପ୍ରେ କି ତୁମକୁ ତୁମ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ମିଳିଯାଉ।
କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା କିଏ ବି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବ, କାରଣ ଆଣ୍ଟି ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ଫିର୍ ବି ମାମାଙ୍କ ଭଳି। ଓକେ ଓକେ, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ପରେ କଥା ହେବା, ଚାଲ ଏବେ। ରୋମି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଆୟେଶାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ହି ଇଜ୍ ମ୍ୟାଡ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଏତେ ସବୁ କିଏ ଆଶା କରେ? ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଝିଅ କେବେ ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ୟାର ମାମା ପ୍ରେମ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ନିଜ ଦୁଇ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କେଜାଣି ଆୟେଶାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ୟୁ ସଟ୍ ଅପ୍ ଗାଇଡ୍ସ, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଡ୍। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଆଣ୍ଟି ହିଁ ସେମିତି, ଏକଦମ ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭଲି ଆଣ୍ଡ ସୋ କେୟାରିଂ ଅଲସୋ। ଆୟେଶା କଥା ଶୁଣି ଲିସୁ କହିଲା, ଆରେ ତାହେଲେ ତୁ ଅନିମେଷର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହେଇଯାଉନୁ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ମାନିବ। ଆୟେଶା କହିଲା, ଓ ପ୍ଲିଜ୍, ଏସବୁ ଫାଲତୁ କଥା କହି ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରନା। ହିରୋ କେବଳ ମୋ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଭଲ। ହିରୋ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବ, କାରଣ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ଏତେ ଭଲ ଯେ କେହି ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଘର, ସେ ପରିବାର ବୋହୂ ହେବା ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆୟେଶା କଥା ଶୁଣି ସିମି କହିଲା, ଓଏ ହିରୋଇନ୍, ହିରୋର ଏତେ ତାରିଫ କରୁଛୁ, ନିଜେ ହିରୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଆୟେଶା କହିଲା, ଆରେ ନା ରେ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହିରୋଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ବି ଏସବୁ ଭାବିନି। ସେ କେବଳ ମୋ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବାସ୍। ହଉ ଚାଲ, ଏବେ ଡେରି ହେଇଯିବ, କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଚାଲ। ତୁମେମାନେ ଏମିତି ଗପିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଅଭିପ୍ସା ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଅଭିପ୍ସା ଏକଦମ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଚୁଟକି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଅଭିପ୍ସା ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟାଗ୍, ଷ୍ଟେଥୋ ସବୁ ନେଇ କହିଲା, ଭାଉଜ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ମୁଁ ପାଣି ଆଣୁଛି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନାଇଁ ଚୁଟକି, ତୁମେ ଏବେ ଏ ଘରର କୁଣିଆ, ମୁଁ ନିଜେ ପାଣି ଆଣି ପିଇଦେବି। ଅମୃତ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବଟଲ କାଢ଼ି ପାଣି ଆଣି ଅଭିପ୍ସାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ତ କୁଣିଆ ନୁହେଁ ନା, ନିଅ ପାଣି। ଏବଂ ହଁ, ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ଆମେ ଠିକ୍ 8ଟାରେ ଯିବା ମାର୍କେଟ। ଚୁଟକି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଡିନର କରିନେବା। ଆଉ ହଁ, ତୁମ ଗୁଡ଼ିଆ ରାନୀ 4 ଥର କଲ୍ କରିସାରିଲାଣି, ତୁମ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଅଭିପ୍ସା ପାଣି ପିଇ କହିଲା, ଓ ସରି, ମୁଁ ଆଜି ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରିନି। ଚାନ୍ଦ ସହ କଥା ହେବା ପରଠୁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ବି ଏତେ କାମ ପ୍ରେସର ଯେ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସୋ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ତୁମ ଫୋନ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଲି ହାତ ଧୋଇ ଆସେ। ଅଭିପ୍ସା ହାତ ଧୋଇ ଆୟେଶା ସହ କଥା ହେଲା। କଥା ହୋଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଅମୃତ ଏସି ଅନ୍ କରି ଅଭିପ୍ସା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଅଭିପ୍ସା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଲେ, ଆଜି ଭାରି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛ ନା? ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତଙ୍କ କୋଳକୁ ବୁଲି ଅମୃତଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲା, ହଁ, ଟିକେ କାମ ପ୍ରେସର ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି। ତେବେ ତୁମର ଏଇ ସ୍ନେହ ମୋର ସବୁ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍କୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସା କପାଳକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ମଧୁରତା। ସତରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସମୟଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ନା? ଆମେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅ ବାହାଘର କରି ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳେଇବା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ, ଠିକ୍ କଥା, ଏବଂ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଅନିମେଷ ଏବଂ ଆୟେଶା ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରଙ୍କର ପରସ୍ପରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଅମୃତ କହିଲେ, ହଁ, ଠିକ୍ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ, ମୋତେ ଗୁଡିର ବିଦାୟୀ ସମୟ କଥା ଭାବିଲେ ନା ଛାତି ଭିତରେ ଅଜଣା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। କେମିତି ବିଦା କରିବି ମୁଁ ତାକୁ? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ତା ବିନା? ଅଭିପ୍ସା ବି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ, ସେଇ କଥା ମୁଁ ବି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ ଯେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଚାନ୍ଦ ପାଖକୁ ତ ଯିବ। ଚୁଟକି ଡୋର୍ ନକ୍ କରି କହିଲା, ଭିତରକୁ ଆସିବି କି? ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତ କୋଳରୁ ଉଠି ବସି କହିଲା, ଆରେ ଚୁଟକି, ଆସ ନା, ପଚାରୁଛ କ'ଣ? ଚୁଟକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା କପ୍ ବଢ଼େଇ ଯାଉ ଯାଉ ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ ଚୁଟକି, ତୁମେ ପଳାଇ ଯାଉଛ ଯେ? ବସନା ଟିକେ। ଚୁଟକି ବସିଲା ସୋଫା ଉପରେ। ଅମୃତ ଚାହାର ଚୁସ୍କି ନେଉ ନେଉ କହିଲେ, ଅଭିପ୍ସା, ଆମ ଚୁଟକି କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି ନା? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ, ବହୁତ। ଚୁଟକି ହସିଦେଲା ଅଳ୍ପ ଏବଂ କହିଲା, ଭାଇ, ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଏବେ ଘର ସଂସାର କଲିଣି, ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ପିଲାଳିଆମି ଆଉ ଅଛି? ଅମୃତ କହିଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ତୋର ସେଇ ପିଲାଳିଆମି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଲୋ। ହଉ ଯା, ବାହାରି ଯା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡି କର, ଘରକୁ ଆସି ଏମିତି ଘର କଣରେ ବସିବୁ କ'ଣ?
ବୁଲି ଆସିଲେ ଟିକେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଭିପ୍ସା ବି ରେଡି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଡିନର କରି ଫେରିଲେ। ଶନିବାର ରାତି 10ଟା ସମୟ। ଘଣ୍ଟା ଅବିରାମ ଗତିରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ଅର୍ପିତା କାମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ବେଡରୁମକୁ ଆସିଲା, ଅର୍ପିତାର ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଲିପ୍ସା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହଁ ଧନ କହ। ଲିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଦିଦି କାଲି ଆସୁଛ ତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ଆମେ ପୁରା ରେଡି ତୋ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପିଉସା ବି ଯିବେ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଆଉ ବେବି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସେ ନ ଯାଇ କ'ଣ ରହିପାରିବ? ଆଜି ତ ସକାଳୁ ଖାଲି ଫୋନ୍ ପରେ ଫୋନ୍ ଆଉ। ଲିପ୍ସା ପଚାରିଲା, କାହାର? ଅର୍ପିତା କହିଲା, କାହାର ଆଉ ହେବ? ତୋ ମାମା, ବାବା, ତୋ ଜେଜିମା ଆଉ ତୋ ସାନ ପିଇସୀମା। 1000 ଥର ଫୋନ୍, ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ ଆସିବୁ ତ? କେତେବେଳେ ଆସିବୁ? ଲିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦିଦି ତୁମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ତାରା। ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ପିଉସା ଏବଂ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାବା ମାମା ବି ତ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିଦି ତୁମେ ତ କେତେବେଳେ ବି ଆସୁନ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ସୋମେଶ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ ବେଡ୍ରେ, ଅଧା ଆଉଜି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଇ ଲିପ୍ସାକୁ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ତୁ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ। ମୁଁ ବି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିସ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି? 1ରେ ଦୂର ବାଟ, 2ରେ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ସହ ପରିବାର ବୋଝ ଭିତରେ ମରିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ମିଳୁନି। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ରୋମି ଆସିବ ତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମା ରେ, ଏ ଯାଏଁ ମୁଁ ତା ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇନି। ତୁ ଫୋନ୍ ରଖ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ମୁଁ 2 ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ରିସିଭ୍ କଲା ନାହିଁ କି କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲାନି, ବୋଧେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ। ହଉ ଦିଦି ରହୁଛି, କାଲି ଦେଖା ହେବା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଲିପ୍ସା ଫୋନ୍ ରଖିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା। ରୋମି ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପରେ ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ? ଲିପ୍ସା, ଦିଦି ପରା ଫୋନ୍ କରୁଛି ତୋତେ। ରୋମି କହିଲା, ସରି ମାମା, ମୋ ଟାୱାର ଆସୁନଥିଲା ତ, ଏବେ ଆସିଲା। ମୁଁ ଦିଦିକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ତୁମେ ଫୋନ୍ କରିଲ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, କାଲି ଯିବୁଟି? ରୋମି କହିଲା, ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ ବାପା? ରୋମି କହିଲା, ହଁ ମାମା ଭଲ ଅଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ଦେଖା ହେବା। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ କାଟୁ କାଟୁ ରୋମି କହିଲା, ମାମା ମାମା ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ ମାମା। ରୋମି କଥା କାନରେ ବାଜିବାରୁ ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ହଁ କହ, କ'ଣ କହୁଛୁ ଧନ? ରୋମି କହିଲା, ମାମା ଆয়েଶାକୁ ନେଇଯିବି, ଦିଦି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ ତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ରେ, ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବ? ତୁ ଆয়েଶାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆয়েଶା ତ ଆମ ପରିବାର ଜଣେ। ଦିଦି ବରଂ ଖୁସି ହେବ ତାକୁ ଦେଖି। ରୋମି କହିଲା, ମାମା ଆয়েଶାକୁ ମୁଁ କହିନି କିଛି, ତୁମେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇଯିବ ଟିକେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଓକେ, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦକୁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି। ରୋମି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା, ଲଭ୍ ୟୁ। ରୋମି ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଥିଲା। ସୋମେଶ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ଅର୍ପିତା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ଆସିଲା ପରଠୁ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍, ଟିକେ ଆମକୁ ତ ସମୟ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍କୁ ଥୋଇଦେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ଶରୀର ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ହୁଜୁର, ହୁକୁମ କରନ୍ତୁ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚୁଟିକୁ ସଜାଡ଼ି କହିଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମକୁ ମନ ଭରି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ? ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ଆଜି ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଡ୍? ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ ଏମିତି। ଅର୍ପିତା ହସିଦେଲା ସୁନ୍ଦର ହସଟିଏ ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ସାଉଁଳେଇ କହିଲା, ମିଷ୍ଟର, ଆଉ କ'ଣ ବୟସ ଅଛି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ? ପିଲାମାନେ ପରା ବଡ଼ ହେଲେଣି, କାଲି ସକାଳେ ବାହାସାହା ହେବେ। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ନାତି ନାତୁଣୀରେ ଘର ପୂରି ଉଠିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ ଅର୍ପିତା, ଠିକ୍ କହିଲ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜୀବନର କେତେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ତୁମ ସହ ମୋର କାଲି ଦେଖା ହୋଇଛି। ସେଦିନର ସବୁ ସ୍ମୃତି ଆଜି ତ ତାଜା ହୋଇକି ଅଛି ମୋ ହୃଦୟରେ। ଅର୍ପିତା ଓଠରେ ଅତୀତର ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଚେନାଏ ହସ ଖେଳିଗଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, କାଲି ଭଳି ଲାଗୁଛି ସବୁକିଛି। ତୁମ ସହ NSS କ୍ୟାମ୍ପରେ ଦେଖା ହେବା, ତୁମର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ, ତୁମର ସେଦିନର ସେ ଗୀତ, ଆଜି ସବୁକିଛି ନାଚି ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ମୃତି ପଟଳରେ। ସତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଇ ସବୁ ଦିନ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତା କି ମୁଁ ତୁମ ସହ ପୁଣି ସେଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ବିତେଇ ପାରନ୍ତି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ଅର୍ପିତା, ସେସବୁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନ ଫେରୁ।
सुंदर नीड़टीए रचिबार स्वप्न नहीं आमे जेतेबेले परस्पर विवाह बंधन रे बांधी हेले आमे कौन भाभी विराट झड़ आम जीवन को छारखार करदेव बोली। केते दुख केते कष्ट केते जंत्रणादायक थिला आम विवाह परर मुहूर्त सबू। वर्ष वर्ष धरी आमे ना तो वैवाहिक जीवनर सुख अनुभव करिपारले ना आम वैवाहिक जीवन को ठीक रे उपभोग करिपारिले। खाली दुख कष्ट जंत्रणा आउ लुह को साथी करी जीवन जीउथिले प्रति मुहूर्त मरी मरी। मो पाई तुमर सबु स्वप्न धूलिसात होईगला। कुआड़े तुमको नेकी जाई पाली नहीं कि खुशी देई पाली नहीं। अर्पिता सोमेश पाटिरे हाथ दे कहला, एई सेमिति काहेकि कहूच? तुम भली जीवन साथी तो भाग्य थिले मिलती। आम भाग्य जहाँ कष्ट भोगिबार थिला भोगीगले आउ से सब दिन मने पकाउ नहीं। सोमेश अर्पितार हाथ धरी कहले, ए अर्पिता आसिल मो पाखकू टिके। अर्पिता सोमेश कढ़े बसीगला चुपचाप। सोमेश कहले, अर्पिता तुमको कहबा पई भूली जाइथिली। अर्पिता पचारला, कौन? सोमेश कहले, अर्पिता अमृत एवं मु तुम मानकू न पचारी थाईलैंड बैंकर टिकेट करी देइछु। एई बाहानारे तुमे दुई चांद किछि खुशीर मुहूर्त बीतेई पारिबो एवं आमे भी परस्पर सह टिके एकांत मुहूर्त बीतेई पारिबा। सबुबले काम घर परिवार जंजाल भितरे आमे आम स्वामी स्त्रीर पवित्र संपर्क को भी समय देई पारुने ना। बुलिबा बाहानारे आमे टिके खुशी बांटी पारिबा एवं रोमी ओ गुड्डी भी टिके एकाठी खुशी रे बुलाबुली करिवे। अर्पिता कहला, बाप रे इते योजना करी देइछ हेले आमे किछि जानिनु। चांद जानिनी बोधे नहले से तो मते कही थांता। सोमेश कहले, नाई जानी नथिबो बोधे। सोमेश पुणी कहले, अच्छा माँ पुओ कौन कथा हेइतिलो सुनी। अर्पिता कहला, ए जानिछ आम रोमी ना गुड्डी को बहुत भल पाउछि। मु ताकू लिप्सा घर को जीवा कथा कहिबारु से मते पचारला, मामा आयशा को नेबी सांगरे। सतरे तांको दुहिंक संपर्क देखी भारी खुशी लगुछि। दुहें दुहिंक पई केते केयरिंग ना। सोमेश कहले, हो भगवान दिहिंकु भलरे रखंतु। पढ़ा सरिले दुहिंक बाहाघर सारी देबा। अमृत भी गुड्डीर एई जन्मदिन रे दुहिंक एंगेजमेंट डिक्लेयर करिवो। अर्पिता कहले, हाँ भल हेबो। दुहें जानिबा भी दरकार जे आमर भी सेमानंक भल पाइबा प्रति स्वीकृति अछि। सोमेश कहले, हाँ आउ मात्र 4 मास रहिला गुड्डी जन्मदिन। अर्पिता पचारला, आमे बोहू पाई किछि किनिबा नाही कि? सोमेश कहले, हाँ निश्चय एबे तो बहुत समय अछि। अर्पिता राति अनेक हेलाणी तुमे लाइट ऑफ करी आसिलो मो कोळकू। अर्पिता लाइट ऑफ करी सोमेश का छाती उपरे मुंड रखी सोई पड़िला। राति 11टा। रोमीर सांग माने बसी पढ़ु थांती। रोमी बही बंद करी व्हाट्सएप चेक करला, आयशा ऑनलाइन अछि कि ना नाही। आयशा ऑफलाइन थिला। रोमी मेसेज पठेला, एबे फ्री हेई कॉल करिबू। 2 मिनिट होइनी आयशार फोन आसिला। रोमी टिके मुरबी देखई कहला, कौन पढ़ापढ़ी करूनु कि? आयशा कहला, नाई हिरो पढ़ा सरिलाणी एबे जाउथुली सोईबाकू तो टिके मोबाइल चेक करदेली। आउ कौन पाई एते राति रे मने पकाइल कुह। रोमी कहला, ए आयशा तोते गोटे कथा कहिबा पाई भूली जाइथिली रे। आयशा पचारला, की कथा? रोमी कहला, अरे काली लिप्सा दी आमको डाकिछि जीवा काली। आयशा कहला, मोर काली घर को तो जीवार नाही जे हेले मामा पापा ठारू परमिशन नहीं आसे तुमको जहा कहबी। रोमी कहले, अरे बोकी से टेंशन नेबा दरकार नहीं, से काम मु मामा को देइछि। आयशा हसी दे कहला, अरे वाह एते काम करि सारलणी, हो ठीक अछि जीवी तेबे। आ रोमी कहला, हौ सोई पड़ एबे राति बहुत हेलाणी, गुड नाइट। आयशा भी शुभरात्रि कही बेड लैम्प को ऑफ करी बेडशीट खंडे देहरे पकाई सोई पड़िला। सांग माने आपण माने कौन गेस करचंती? सतर कौन आयशा अनिमेष भितरे प्रेम थिला? मते कमेंट करी निश्चय जणैबे। कहानी केमिति लागिला भी कमेंट करी जणैबे। आ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। कहानी सुनी सब्सक्राइब करियो केबे भूलेनी। एही कहानीर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देइछि। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।